नमस्कार. आज आपण डिफरन्शियल इक्वेशन्स ह्या चॅप्टरमधील व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पाहणार आहोत. फर्स्ट वी हॅव टू कन्सिडर अ डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 and degree 1. Now consider the equation f1 of xy plus f2 of xy dy by dx equal to 0. This is our differential equation of order 1 and degree 1, where f1 of xy and f2 of xy both are functions of x and y. f1 of xy and f2 of xy are functions of x and y respectively. Now this first equation we also written as f1 of xy dx plus f2 of xy dy equal to 0. Also this equation is written as f of x dx plus f of y dy equal to 0, means function of x dx and function of y dy. We have to collect function of x dx and function of y dy. Then this equation is called as variable separable form. This equation is called as variable separable form. कारण ह्या इक्वेशनमध्ये इक्वेशन 2 मानू आपण. इक्वेशन 2 मध्ये सगळे फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स एकत्र आहे, म्हणजे सगळे एक्सचे टर्म्स एकत्र आहेत आणि वायचे टर्म्स एकत्र आहेत, म्हणून त्याला आपण व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. नाउ वी हॅव टू फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बाय इंटिग्रेटिंग इक्वेशन 2. Therefore the general solution is obtained by integrating equation 2. Integrating equation 2 means integration f of x dx plus integration f of y dy equal to, in RHS the term is 0, derivative of constant is 0, therefore integration of 0 is constant, which is our general solution. दिलेले इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्रीचं डिफरन्शियल इक्वेशन असणार आहे. फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स फंक्शन ऑफ वाय डी वाय कलेक्ट करा, ज्याला आपण व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म म्हणतो, आणि त्याचं इंटिग्रेशन घेतला की आपल्याला जनरल सोल्युशन मिळतं. आता पाहूया आपण थोडंसं. सोल्युशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन पाहिलेलं आहे. सोल्युशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन. Solution of differential equation, there are two types. First type is general solution. In general solution we have to first separate variables and then integrate, then we get general solution. And second type is particular solution. In particular solution is obtained from general solution by giving particular values of x and y, then we get value of arbitrary constant, which is particular solution. Particular solution मध्ये काय होते पहा, अगोदर आपल्याला जनरल सोल्यूशन काढावंच लागतं. जनरल सोल्यूशन मध्ये x आणि y च्या किमती दिलेल्या असतात, त्या सबस्टिट्यूट केला की कॉन्स्टंट c ची किंमत मिळते, आणि कॉन्स्टंट c ची किंमत पुन्हा त्या जनरल सोल्यूशनमध्ये घातला की तुम्हाला ते पर्टिक्युलर सोल्यूशन मिळते. म्हणजे सोल्यूशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन देर आर टू टाइप्स. फर्स्ट टाइप इज जनरल सोल्यूशन and second type is particular solution. Today we have to see some examples of general solution. First we see the example. Here question is find the general solution of the following differential equation.
Question is find general solution of the following differential equation dy by dx equal to 1 plus y square upon 1 plus x square. For solving any general solution, we know all the formulae of integration. इंटिग्रेशनचे सगळे फॉर्म्युले आपल्याला यायलाच पाहिजेत. त्याच्याशिवाय तुम्ही जनरल सोल्युशन किंवा डिफरन्शियल इक्वेशनमधले एक्झाम्पल्स सॉल्व करू शकत नाही. फर्स्ट एक्झाम्पल इज dy by dx equal to 1 plus y square divided by 1 plus x square. Now we have to first write here again. Let us consider dy by dx equal to 1 plus y square upon 1 plus x square. Call this equation number 1. Now we have to separate the variables. Function of x dx एकीकडं आणि फंक्शन ऑफ y dy एकीकडं. एक्झाम्पल इक्वेशन 1 ऑब्झर्व केलं की आपल्याला लक्षात येईल 1 प्लस वाय स्क्वेअर जो न्यूमरेटरमध्ये आहे तो डिवाइड करा म्हणजेच काय होते पहा dy अपॉन 1 प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल टू हा dx RHSला घ्या dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. थोडंसं ऑब्झर्व केलं की लक्षात येईल आपल्याला फंक्शन ऑफ y dy एकत्र आहे, फंक्शन ऑफ x dx एकत्र आहे, म्हणजे हा आपला झाला व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. नाउ वी हॅव टू इंटिग्रेट दिस इक्वेशन देन वी गेट जनरल सोल्यूशन. देअरफॉर इंटिग्रेटिंग बोथ साइड्स that is integration dy upon 1 plus y square equal to integration dx upon 1 plus x square. If we observe integration 1 upon 1 plus x square dx, what is its integration? हे स्टँडर्ड इंटिग्रेशन्स आहेत, त्यांचे फॉर्म्युले तुम्हाला पाठ असायलाच पाहिजेत. 1 upon 1 plus x square dx ह्याचं इंटिग्रेशन काय येते लक्षात येते का पहा. Integration is tan inverse x plus constant c. Similarly, we find integration 1 upon 1 plus y square dy and its integration is tan inverse y. Therefore, tan inverse y equal to tan inverse x plus constant c. C is constant of integration. This is our required general solution, which is required general solution. ओके. जर आपल्याला हवं तर हे एक्झाम्पल हे जनरल सोल्युशन आहे ते अजून थोडं सिम्प्लिफाय तुम्ही करू शकता. म्हणजेच पहा दॅट इज टॅन इनवर्स एक्स हा टॅन इनवर्स वाय RHSला घ्या मायनस टॅन इनवर्स वाय प्लस कॉन्स्टंट c इक्वल टू 0. दिस इज जनरल सोल्युशन. दोन्हीपैकी कोणतंही उत्तर आपल्याला चालतं. नाउ वी हॅव टू सी नेक्स्ट सेकंड एक्झाम्पल. क्वेश्चन इज सेम ॲज फाइंड जनरल सोल्युशन ऑफ द डिफरन्शियल इक्वेशन. डिफरन्शियल इक्वेशन इज log of dy by dx equal to 2x plus 3y. Log of dy by dx equal to 2x plus 3y. Here in differential equation, the term logarithmic is present. Using definition of logarithm, 11वीला आपल्याला लॉगॅरिथमचं डेफिनेशन झालेलं आहे. काय आहे पाहूया इथं. log m to the base e equal to x. This is logarithmic form. We convert this logarithmic form into exponential form, that is e raised to x equal to m. लॉगॅरिथमिकचं कन्व्हर्शन एक्सपोनेन्शियलमध्ये केलेलं आहे. आता देखील आपल्याला ह्या लॉगॅरिथमिकचं एक्सपोनेन्शियलमध्ये करायचं आहे. नाउ टेक सोल्युशन. लेट राईट डाऊन द एक्झाम्पल ॲज इट इज. log of dy by dx equal to 2x plus 3y. इथं लॉगला बेस नाही म्हणजे आपण तो बेस e घ्यायचा. देअरफॉर log of dy by dx to the base e equal to 2x plus 3y.
Now we convert this logarithmic form to exponential form. Exponential form is e raised to 2x plus 3y equal to dy by dx. आपण काय करूया बघा, हा LHS आहे तो RHS ला लिहूया आणि RHS LHS ला लिहूया. दॅट इज dy by dx equal to e raised to 2x plus 3y. Now we use rules of index for RHS. Rules of index is x raised to m into x raised to n. दोन्हींचा बेस सारखा आहे, मल्टिप्लिकेशन आहे, इंडेक्सचं काय करणार आपण ॲडिशन. x raised to m plus n. Using this index rule on RHS, we write here dy by dx equal to e raised to 2x into e raised to 3y. इंडेक्सचा रूल वापरून आपण सेपरेशन लिहिलेलं आहे. हे दोन्ही रूल्स पुसते आता. नाउ वी हॅव टू सेपरेट दी व्हेरिएबल्स. dy LHS ला आहे त्यामुळे y ची टर्म LHS ला येऊ द्या. देअरफॉर dy अपॉन e raised to 3y equal to e raised to 2x dx. Here e raised to 3y, this term is in denominator. Now we take this term in numerator by interchanging sign of index. Therefore e raised to minus 3y dy equal to e raised to 2x dx. This is our variable separable form. Now we want general solution. Therefore integrate both sides. Integrating both sides. Integrating, that is integration e raised to minus 3y dy equal to integration e raised to 2x plus constant c1. Here integration of e raised to x is integration of e raised to x dx is e raised to x plus constant c, and second formula integration e raised to x dx, its formula is e raised to ax upon a plus constant c. Now we use this formula integration e raised to minus 3y dy. Answer is e raised to minus 3y upon minus 3 equal to integration of e raised to 2x dx, e raised to 2x upon 2 plus c1. Now we simplify this again, that is काय करूया पहा, हा जो LHS चा टर्म आहे तो RHS ला घ्या. -3 आहे, हा मायनस डिनॉमिनेटर मधला आपण कॉमन देऊ शकतो आणि तो RHS ला आला की तो प्लस होणार. त्यामुळे e raised to 2x upon 2 plus e raised to minus 3y upon 3 plus c1 equal to 0. डिनॉमिनेटर ऑब्झर्व करा, 2 आहे 3 आहे त्यामुळे आपण लसावी काढणार, LCM घेणार. LCM येतो 6, त्यामुळे मल्टिप्लाय LHS by 6 as well as multiply RHS by 6. That is 3 into e raised to 2x plus 2 into e raised to minus 3y plus 6c1 equal to 0, because 0 into 6 and that is 3 into e raised to 2x plus 2 into e raised to minus 3y equal to minus 6c1. c1 is constant, 6 is constant, constant into constant is again constant number, and therefore we say that e raised to 3 into e raised to 2x plus 2 into e raised to minus 3y equal to constant c. For right here minus 6c1 equal to c, which is our general solution. In this example, we use definition of logarithm, then index rule and integration of e raised to x. All these formulas we used this example. Therefore, all formulas must be remember of formula of integration. Integration चे सगळे फॉर्म्युले आपल्याला यायलाच पाहिजेत. Now we have to see next example.
Next example, sec square x tan y dx plus sec square y tan x dy equal to 0. नेक्स्ट एक्झाम्पल काय आहे पहा इथं, सेक स्क्वेअर एक्स टॅन वाय डी एक्स प्लस सेक स्क्वेअर वाय टॅन एक्स डी वाय इक्वल टू 0. म्हणजेच एक्सची टर्म डी एक्स, वायची टर्म डी वाय, सगळे एक्स वायचे दोन्ही टर्म प्रेझेंट आहेत. तर आपल्याला पहिला व्हेरिएबल सेपरेट करूया आणि व्हेरिएबल सेपरेट करताना पहिला काय करूया पहा, हा सेकंड पार्ट आहे तो आर एच एसला घेऊया अगोदर. Therefore, sec square x tan y dx equal to minus sec square y tan x dy. टर्म एल एच एसकडून आर एच एसला जाताना साईन अपोजिट होतं आहे, त्याप्रमाणे मायनस साईन झाले. आता आपल्याला व्हेरिएबल सेपरेट करायचे आहे, म्हणजे फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स एकीकडं आणि फंक्शन ऑफ वाय डी वाय एकीकडं. इथं सेक स्क्वेअर वाय डी वाय हा आपल्याला टॅन एक्स, इथं एक्सची टर्म नको आहे म्हणजे काय होणार, इथं इंटू असल्यामुळं एल एच एसला ते डिवाइड होणार. त्याचप्रमाणे एल एच एसला सेक स्क्वेअर एक्स डी एक्स हा टॅन वाय नको आहे म्हणजे तो आर एच एसला आपण डिवाइड करणार. मग बघा, देअरफॉर सेक स्क्वेअर एक्स डी एक्स आणि हा टॅन एक्स मल्टिप्लाय झालेला आहे तो डिवाइड होणार, त्यामुळे डिवाइड बाय टॅन एक्स इक्वल टू आर एच एसला मायनस सेक स्क्वेअर वाय डी वाय डिवायडेड बाय हा टॅन वाय एल एच एसला आहे तो आर एच एसला येणार. सगळे टर्म एका बाजूला घेऊया आपण. दॅट इज सेक स्क्वेअर एक्स डिवायडेड बाय टॅन एक्स डी एक्स प्लस सेक स्क्वेअर वाय टॅन वाय डी वाय इक्वल टू 0. This is our variable separable form. We want general solution, therefore integrate both sides. Integrating both sides. Integrating sec square x divided by tan x dx plus integration sec square y divided by tan y equal tan y dy equal to constant c1. इथं पहा, डिनॉमिनेटरमध्ये टॅन एक्स आहे, न्यूमरेटरमध्ये सेक स्क्वेअर आहे. डिनॉमिनेटरचा डेरिव्हेटिव्ह न्यूमरेटरमध्ये आहे. तर आपल्याला स्टँडर्ड फॉर्म्युला आठवतोय का पहा, फॉर्म्युला आहे इंटिग्रेशन एफ डॅश एक्स डिवायडेड बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स. एफ ऑफ एक्स म्हणजे फंक्शन, एफ डॅश एक्स म्हणजे त्याचं डेरिव्हेटिव्ह, आणि जर त्याचं इंटिग्रेशन काय आहे पहा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स म्हणजेच लॉग ऑफ डिनॉमिनेटर प्लस कॉन्स्टंट सी. हा फॉर्म्युला आपण एल एच एसला वापरणार आहोत. टॅन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह सेक स्क्वेअर एक्स, एफ ऑफ एक्स एफ डॅश एक्स अँड इट्स इंटिग्रेशन इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, दॅट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan x plus log of mod of tan y equal to, इथं दोन्ही टर्म लॉग आलेत त्यामुळे आर एच एस घेताना तुम्ही लॉग c1 घेऊ शकता. हा फॉर्म्युला आपण वापरलेला आहे म्हणून लिहिलेला आहे. लॉगॅरिथमचे रूल्स लॉग यम प्लस लॉग यन. उत्तर काय येतं, लॉग यम प्लस लॉग यन. आन्सर इज लॉग ऑफ यम इंटू यन. Therefore, log of tan x into tan y equal to log of c1. दोन्ही बाजूचा लॉग तुमचा कॅन्सल होतोय, त्यामुळे tan x into tan y equal to constant c, which is our general solution. Which is general solution. प्रथम
व्हेरिएबल सेपरेट केलेले आहेत. व्हेरिएबल सेपरेट केल्यानंतर आपल्याला इथं 2 फॉर्म्युले वापरलेत. इंटिग्रेशन f' अपॉन f(x) हा एक फॉर्म्युला वापरला आणि दुसरा log m प्लस log n. अशा पद्धतीने सिम्प्लिफाय करतो आपण आणि सिम्प्लिफाय केल्यानंतर जे इक्वेशन येते त्याला जनरल सोल्युशन म्हणायचं.